کیا ایف بی آئی واقعہ ہی 5 لاکھ لوگوں کے موبائل سم بند کرنے جا رہا ہے؟ کیا جو 29 اپریل کو ایک جنرل آرڈر ایشو کیا گیا ہے ایف بی آئی کی طرف سے، اس کے اندر جو لوگوں کے نام مینشن کیے گئے ہیں، کیا واقعہ ہی ان کے موبائل سم بند کر دیے گئے ہیں؟ اگر ہم نے اس لسٹ کے اندر اپنا نام دیکھنا ہو تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اگر ایک بندہ جس کی موبائل سم بند ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ ڈپلیکیٹ سم نکلوا کے تو اپنا موبائل یوز کر سکتا ہے؟ اور اگر ایف بی آئی کی ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں شامل ہو جائیں تو کیا آٹومیٹیکلی موبائل سم جو ہے وہ آن ہو جائے گی؟ آج کے اس ٹاپک میں ہم یہ سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ آصف ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، آج کے جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 114B کا، کیونکہ ہم نے کافی عرصہ پہلے ایک دو لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا، ویڈیوز میں دیکھا تھا، آپ کو جیسے ہی وقتاً فوقتاً ای میل آتی گئی یا آپ کوئی نیوز آتی گئی، آپ کو بتاتے چلے گئے ہم ساتھ ساتھ کہ اب تک کی کیا کیا اپڈیٹس ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو کافی دیر پہلے تقریباً جنوری میں بھی یہ بتایا تھا کہ ایف بی آر ان تمام لوگوں کے بجلی، پانی، گیس کے کنیکشن کے ساتھ ساتھ موبائل فون کی سم بھی بند کرنے جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے جو لوگ لائبل تھے انکم ٹیکس کی فائلنگ کرنے تھے، یعنی کہ جن کی لائبلٹی بنتی تھی کہ وہ اپنے انکم ٹیکس کی فائلنگ کریں، لیکن انہوں نے اپنی فائلنگ نہیں کی اور وہ نان فائلر کنسیڈر ہو رہے ہیں۔ اب یہ تمام لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایف بی آئی سے این ٹی این لے رکھا ہے اور انہوں نے اپنے ریٹرن فائل نہیں کی، ایک وہ لوگ ہیں۔ دوسرے یہ وہ لوگ ہیں جن کی سالانہ انکم ٹیکسیبل بنتی ہے، یعنی کہ 6 لاکھ یا 6 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے ٹیکس کی ریٹرن فائل نہیں کی، تو وہ لوگ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ اب یہاں میں کوشچن ہوتا ہے کہ جی ہم جو ایف بی آئی کی طرف سے یہ ڈاکومنٹ ایشو کیا گیا ہے جس میں ایک 5 لاکھ لوگوں کی لسٹ ہے، جن لوگوں کو نان فائلر ہونے کی وجہ پہ جن کا موبائل فون یا موبائل سم جو ہے وہ ایف بی آر نے پی ٹی اے کے ساتھ مل کے، ناجا کے ساتھ مل کے بند کیا ہے۔ اب یہاں پہ کوشچن ہے کہ ایف بی آر کے پاس یہ سارا ڈیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایف بی آر، نادرا، آپ کا پی ٹی اے، آپ کا بینک اور اس طرح یہ تمام ادارے جو ہیں یہ آپس میں لنکڈ ہیں، اور اب ان تمام اداروں کے پاس آپ کی ایک ایک چیز کی انفارمیشن اویلیبل ہے۔ اگر ایف بی آئی کو کوئی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے تو وہ ناظرہ سے بھی لے سکتا ہے، وہ پی ٹی اے سے بھی لے سکتا ہے، وہ آپ کے بینک سے بھی لے سکتا ہے، اور اگر ناظرہ کو کوئی چیز ریکوائرڈ ہے تو وہ آپ کے دوسرے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے لے سکتے ہیں۔ اور آپ کو اس چیز کا بھی جو ہے وہ بتاتے چلیں کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ ابھی جو ہے وہ انہوں نے صرف اور صرف موبائل سم بند کی ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ کا موبائل کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کا جو کنیکشن ہے وہ بھی کاٹا جائے گا اگر آپ اپنے ریٹرن فائلنگ نہیں کرتے تو۔ نیکسٹ جو یہاں پہ کوشچن ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جن لوگوں کا اس لسٹ میں نام شامل ہے وہ دوبارہ اپنے آپ کو اگر لسٹ میں ایف بی آئی کی ایکٹیو ٹیکس پے کی لسٹ میں شامل کروا لیتے ہیں، اپنے ریٹرن فائل کرتے ہیں، تو ان کا نام ایڈ ہو جائے گا؟ اور اگر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اس کا کوئی لہذا سے کوئی پروسیس ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی ٹیکس یہ 2023 کی اگر آپ کا نام اس لسٹ میں شامل ہے، آپ نان فائلر ہونے کی وجہ سے آپ کا موبائل سم بند کر دیا گیا ہے اور آپ کا نام اس لسٹ میں شامل ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے جسٹ اپنی ٹیکس 2023 کی ریٹرن فائل کرنی ہے۔ ریٹرن فائل کرنے کے بعد آپ نے اس کا اے ٹی ایل کا چلان پے کرنا ہے، اور ایف بی آر کی ہر منڈے کے منڈے ایک لسٹ ریوائز ہوتی ہے، اپ ڈیٹ ہوتی ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر کی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایف بی آر اس میں آپ کا جو اگر آپ کا اسٹیٹس ایکٹیو ہو گیا ہوا تو ایف بی آر آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ چینج کرے گا، نان فائلر سے فائلر کرے گا، اور پھر منگل کے روز وہ پوری ایک لسٹ جو ہے وہ اٹھا کے تو پی ٹی اے کو دے دی جائے گی کہ بھئی یہ لسٹ ہے، یہ لوگ ہیں جن کی موبائل سم ہم نے بلاک کی تھی، ان کی موبائل سم کو آپ ان بلاک کر دیں، ان کو آن کر دیں، چلا دیں، کیونکہ یہ لوگ فائلر ہو چکے ہیں۔ یہ ایف بی آئی کی طرف سے ایک میکنزم تیار کیا گیا ہے جس کو آنے والے دنوں میں امپلیمنٹ کیا جائے گا، جس کو جو ہے وہ فالو اپ کیا جائے گا۔
अब नेक्स्ट यहाँ पे एक जो मेन क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि सर ये तो जो लिस्ट है ये तो 5 लाख लोगों की लिस्ट है, अगर हम इसको ऐसे देखना शुरू करें तो मे बी कि हम जो है ना वो सुबह से बैठे हों जनाब, शाम तक हम एक लिस्ट ही देखते रहे और हमें अपना नाम भी मिले जो है वो ना इसमें मिले, या पता भी ना चले कि इसमें ना हमारा नाम है या नहीं। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा नाम इस लिस्ट के अंदर शामिल है कि नहीं? उसके लिए आपने करना क्या है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये जो पूरी एक लिस्ट दी गई है इसका जो लिंक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक ऐड कर दूंगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप करके मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप करके तो आप मेरे से ये लिस्ट मंगवा सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इस लिस्ट को आपने ओपन कर लेना है, पीडीएफ के फॉर्म में आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपने इसको ओपन करना है अपने मोबाइल सिस्टम पे या आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर सिस्टम पे। जब ओपन करने के बाद अब आपके सामने ये लिस्ट ओपन है। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखना शुरू करेंगे तो आपको ये इसके अंदर आपका नाम में भी कि ना मिले, लेकिन हो सकता है कि आपका नाम इसके अंदर शामिल हो। आपको बाज़ औक़ात के नज़र का धोखा हो सकता है कि बंदा देखता है तो नहीं या समझ में आती या नहीं, आँख के सामने नज़र नहीं आता तो गुजर जाता है ऐसे नाम बंदे का। तो आपने जस्ट इसको ओपन करना है, इससे वाली फाइल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल दबा के एफ को क्लिक करना है या कंट्रोल एफ आपने दबाना है। देन आप सामने ये सर्च बार सर्च विंडो ओपन होगी छोटी सी, इसमें आपने पहले अपना नाम लिखना है। नाम लिख के आपने एंटर करना है। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ, अब देखें यहाँ पे आसिफ के नाम से काफी ज्यादा लोग होंगे, आसिफ नदीम के नाम से काफी ज्यादा लोग होंगे। अब आपने उसके साथ साथ अपना CNIC भी मैच करना है। अगर आपका नाम और आपका CNIC मैच करता हुआ और वो आपका ही हुआ तो इसका मतलब है कि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है। आप अपने आप को फाइलर करवाएं और फिर आप इस लिस्ट में से निकल सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे डिफरेंट जो है सर्च लगा के तो मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। अब दूसरा तरीका क्या है इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जी सर आसिफ नाम के तो पता नहीं कितने हजारों लोग होंगे, आसिफ नदीम के नाम से पता नहीं कितने लोग होंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आसिफ नदीम का नाम सर्च करता जाऊँ तो आपके सामने देखें कि कितने लोग हैं जो आसिफ नदीम के नाम से यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसके अलावा क्या तरीक़ेकार है, हम कैसे क्विक अपना जो है वो नाम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसके अलावा जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आप यहाँ पे अपना नाम की बजाय अपना CNIC नंबर इंटर करें और फिर इसको सर्च करें। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में शामिल होगा तो आपका नाम सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इस लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं होगा तो आपका नाम इस लिस्ट में डिस्प्ले नहीं होगा। अभी देखें मैं इसको अपना CNIC ऐड करके तो इसको मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरा नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि मैं फाइलर हूँ तो मेरा नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो अगर मैं किसी और नाम से इसको सर्च करूं तो मे बी के उनका नाम या उसका नाम जो इस लिस्ट में शामिल हो। तो इस तरह से करके आप अपना नाम इस लिस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए मैं डिफरेंट नाम के साथ आपके सामने इसको सर्च कर रहा हूँ और मेरे सामने जो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था सिंपल सा मेथड। और एक चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये बता दूं कि आप इस चीज़ को लाइट बिल्कुल ना लें। आने वाले दिनों में हमने आपको पहले बताया कि FBI ने जो सब सेक्शन 114B इंट्रोड्यूस कराया है उसके तहत FBI किसी भी टाइम पे आपका मोबाइल फ़ोन तो बंद हो गए हैं लेकिन इसके साथ साथ बिजली पानी और गैस के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, अगर आपने FBI से अपने NTN लिया हुआ है तो आप बगैर किसी डिले के बगैर सोचे समझे अपने रिटर्न फाइल करें और इस FBI के झंझट से बचें। और अगर आपको अपने रिटर्न फाइल करवाने के लिए किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, आपको हेल्प आउट चाहिए, आपने अपने टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है, तो इस ज़मर में आप A to Z टैक्स कंसल्टेंट की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, A to Z टैक्स कंसल्टेंट की सर्विसेज आपको अब सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर मिलेंगी। अभी आप नंबर डायल कीजिए 03054074 923 और A to Z टैक्स कंसल्टेंट के नुमाइंदे से बात कीजिए। हम इंशाल्लाह आपको विद इन 1 डे आपका FBI का स्टेटस एक्टिव करवा के देंगे और आपका इस लिस्ट से नाम जो है वो निकलवा के देंगे। अस्सलाम वालेकुम।